करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए। નમસ્કાર દોસ્તો, આપણે બોલિવૂડમાં રોબોટ્સ પર આધારિત ઘણી બધી મૂવીઝ જોઈએ છે, રાઈટ? અને એ મૂવીમાં આપણે માર્કિંગ બી કર્યું હશે કે આ રોબોટ્સ માનવો કરતા કેટલા બધા શક્તિશાળી છે. ઘણીવાર જે કામ માણસો નથી કરી શકતા એ કામ રોબોટ્સ કરી શકે છે. પણ દોસ્તો, ફરક એટલો છે કે માનવના શરીરમાં એક હૃદય છે અને એ વિચારી શકે છે, અને રોબોટ્સ ના શરીરમાં હૃદય નથી હોતું. બસ એના બોડીમાં જે બનાવનારે જે પ્રોગ્રામ ફીડ કરેલો હોય છે, બસ એ જ પ્રમાણે કામ કરે છે. એને ખબર નથી હોતી કે આ કામ જે કરી રહ્યો છું એ વિનાશાત્મક છે કે સર્જનાત્મક છે. તો આજનું લેસન પણ કંઈક આવી જ બાબત પર છે. તો જોઈએ આપણું આ લેસન. दुनिया के टॉप 10 इंटेलिजेंट और स्मार्टेस्ट रोबोट्स. 1. सोफिया रोबोट. सोफिया रोबोट को दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबो माना जाता है, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव रोबोट है जो आपसे बात कर सकती है, आपके प्रश्न का उत्तर दे सकती है, और यहाँ तक कि इस रोबो के चेहरे पे 62 तरह के एक्सप्रेशंस भी हैं. सोफिया को हांगकांग के हानसन रोबोटिक्स ने बनाया है और ये काफी मशहूर है. सोफिया ने बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज चैनल्स पे अपना इंटरव्यू दिया है और इसके जवाब काफी अच्छे होते हैं. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से श्योर बात करती है और बिल्कुल इंसानों जैसे सवाल जवाब और हंसी मजाक तक कर लेती है. हाल ही में सऊदी अरेबिया की सरकार ने इसे वहां की सिटीजनशिप भी दी है. यह रोबोट अपने आप में एक मिसाल है और आज तक की सबसे एडवांस्ड रोबोट में से है. 2. असीमो. असीमो को दुनिया का सबसे पावरफुल ह्यूमनॉइड रोबो माना जाता है. ये शायद दुनिया का पहला इतना शक्तिशाली ह्यूमनॉइड रोबो में से है जिसे आप कमांड के द्वारा काम करवा सकते हैं. हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ह्यूमनॉइड रोबो देखे हैं, जिसकी परफेक्ट मिसाल ये असीमो रोबोट है. यह रोबो को होंडा ने बनाया है और ये 4 फीट ऊंची और 54 किलोग्राम की है. असीमो 3 भाषाओं में बात कर सकती है और वे है जापानीज, चाइनीज और इंग्लिश. जापानीज सरकार इस पे बहुत काम कर रही है और बहुत पैसा भी खर्च कर रही है. उनका लक्ष्य इसे सरकार के परितम विभाग में शामिल करने का है, जो वे 2020 तक शायद कर सकते हैं. 3. रोलिंग बॉट्स. क्या आपने हॉलीवुड की मूवी स्टार वॉर्स देखी है? अगर हाँ, तो आपको रोबो BB-8 तो जरूर याद होगा. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोलिंग बॉट्स रोबो की, जो बिल्कुल आपके फेवरेट BB-8 की तरह है. ये एक ऐसा रोबो है जिसे आप आसानी से अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने बिल्कुल ठीक सुना, LG कंपनी के द्वारा बनाया गया ये रोबो आपके घर का ख्याल तब रख सकता है जब आप घर पे ना हो. आप इस रोबो के द्वारा यह जान सकते हैं कि आपके घर में सब ठीक है या नहीं, और इसलिए ये फायदेमंद है. 4. पेपर. पेपर को एल्डरबान रोबोटिक्स ने सन 2014 में बनाया था और इसे आप हैप्पी रोबोट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंसानों को खुश करने के लिए बनाई गई थी. इस रोबो की खास बात यह है कि ये इंसानों के फेशियल एक्सप्रेशन को आसानी से पढ़ सकता है. आज बहुत लोगों का मानना है कि ये रोबोट आउटडेटेड हो गई है, मगर इसकी कंपनी का ये दावा है कि ये आज भी एक एडवांस्ड रोबो है और इसमें लगे चिप्स बहुत ही आधुनिक किस्म के हैं. इसकी कीमत लगभग 2000 यूरोस की है. तो क्या अपनाना चाहेंगे आप ये पेपर रोबो? 5. स्पॉट. स्पॉट रोबो को गूगल की कंपनी ने बनाया है और ये एक एनिमल रोबो है. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसलिए इसे डॉग रोबो के नाम से जाना जाता है. ये 4 पैरों पे चलती है और इसे आप घर के अंदर या बाहर काम करवा सकते हैं. इसकी खास बात ये है कि आप इसे किसी भी अनइवन सरफेस पे चला सकते हैं और ये अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है बिना किसी नुकसान के. हालांकि अब तक ये तय नहीं हुआ है कि क्या इस रोबो को आप जानवरों के साथ रख सकते हैं. ये रोबो को जब एक कुत्ते के साथ छोड़ दिया गया था तो कुत्ता पूरे वक्त स्पॉट पे भौंकता ही रहा.
ये देख के ऐसा लगता है कि इस पे अभी भी काफी काम करना बाकी है। 6. डेका रोबोट। डेका रोबोट को विज्ञान और रोबोटिक्स क्षेत्र में एक मिसाल माना जाता है, क्योंकि यह रोबो इंसान को जीने का सहारा देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। डेका रोबोट्स रोबोटिक्स का एक हिस्सा है, जहाँ पे जिन लोगों के हाथ या पैर बचपन से नहीं होते या किसी भी प्रकार के रोग के कारण काट दिए जाते हैं, उन्हें ये आर्टिफिशियल लिम्स दिया जाता है, जो है डेका। डेका को अमेरिका कंपनी ने इस तरह से बनाया है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि आपका हाथ या पैर नहीं है। ये आपको ग्रिप लेने में मदद करती है और प्रोस्थेटिक्स की दुनिया में एक बेहतरीन आविष्कार है। 7. रोबोट स्नेक। रोबोट स्नेक बहुत ही आधुनिक तरीके का रोबो है। दरअसल स्नेक रोबो को इलुम के नाम से जाना जाता है और ये समंदर के कोने कोने तक पहुंच सकती है, जहां पे किसी भी भारी किस्म की वस्तु या मनुष्य का जाना मुमकिन नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि ये रोबो का इस्तेमाल अंडर वाटर सबमरीन या जहाज के रिपेयर में किया जाता है। ये रोबो को नॉर्वेगन रिसर्च सेंटर में बनाया है और ये किसी भी तरह के मैकेनिकल काम पानी के अंदर कर सकती है। 8. स्पाइडर रोबोट। ये रोबोट किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और यहाँ एक ऐसा रोबो है जो शायद रियल स्पाइडर जैसे दिखती है। क्या आप जानते हैं कि इस रोबो में आप किसी को भी डरा सकते हैं और ये आपको दौड़ा दौड़ा के पूरी तरह से थका देगी, इसलिए ये चेज करने वाले रोबो में से एक है। 9. कंगारू रोबोट। इस रोबो को कंगारू नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये असली कंगारू जैसे रेक प्रोपल्शन मैकेनिज्म से बनाई गई है। ये रोबोट हर एक जंप के साथ अपनी एनर्जी को बढ़ाती है और वहीं से एनर्जी भी लेती है। इस रोबोटिक कंगारू का वजन लगभग 7 किलोग्राम है और ये एक जंप में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तय कर सकती है। अक्सर कंगारू इसलिए थक जाती है क्योंकि वह एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकती, मगर रोबोटिक बियोनिक कंगारू हर जंप के साथ एनर्जी कन्वर्ट करती है, जो इसे दूसरी बार जंप करने में सहायक होता है। 10. बटरफ्लाई रोबोट्स। बटरफ्लाई रोबोट्स रियल बटरफ्लाईज जैसे दिखती हैं और आपका इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल है। ये रोबो का वजन 32 ग्राम्स का होता है और इनमें चार्जेबल बैटरीज लगे होते हैं। एक बटरफ्लाई रोबो 15 मिनट चार्ज होने के बाद कम से कम 4 घंटे तक उड़ सकती है। ये सिग्नल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर पे भेज सकती है, जिसे आप यह जान सकते हैं कि उस जगह पे क्या हो रहा है। ये शायद रोबोटिक्स की दुनिया में सबसे छोटी और कम वजन वाली रोबो में से है। अगर आपको तो જોઈએ આ કહાનીમાં દોસ્તો બે પાત્રો છે। પહેલું પાત્ર જે છે એ માલિક છે ને બીજું પાત્ર છે એ રોબોટ પોતે છે। અહીં માલિકનું નામ છે પ્રેમ ચોપરા અને રોબોટનું પણ નામ રાખવામાં આવેલ છે જેનું નામ છે રામસિંગ 070। તો કહાની શરૂ થાય છે પેજ નંબર 16 પરથી। એક સુપર રોબોટ પ્લાઝા છે જ્યાં આગળ બધા અલગ અલગ પ્રકારના રોબોટ્સ વેચાય છે અને અહીં આ પ્રેમ ચોપરા રોબોટ્સ ખરીદવા આવ્યા છે અને હવે આપણી કહાની શરૂ થાય છે। May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. Super Robots Plaza ની અંદર નો એક ઝીણી આંખો વાળો એક સેલ્સમેન હસતા ચહેરે પ્રેમ ચોપરાને કહે છે, બોલો સાહેબ, હું શું તમારી મદદ કરી શકું છું? તો પ્રેમ ચોપરા કહે છે, well, પ્રેમ ચોપરા responded, I wish to purchase a robot. હા, મારે રોબોટ ખરીદવાની ઈચ્છા છે. For help, sir, completed the sentence. હા સાહેબ, તમારી મદદ માટે હું બધું કરવા તૈયાર છું. સેલ્સમેને વાક્ય પૂરું કર્યું. That is our speciality. આ તો અમારી ખાસિયત છે સાહેબ. We manufacture, હવે વર્ણન કરે છે કે એ લોકો કેવા કેવા પ્રકારના રોબોટ્સ બનાવે છે. એ કહે છે we manufacture efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning, caretakers. They are designed for only specialized work. સાહેબ, અમે બધા પ્રકારના રોબોટ્સ બનાવીએ છીએ. ખાસ કરીને અમે બનાવીએ છીએ ઉદ્યોગો માટે,
બાંધકામ કંપનીઓ માટે, પ્લમ્બિંગનું કામ કરવા માટે, સફાઈના કામ કરવા માટેના અને ઘરની અંદર કેરટેકર યાની કે કાળજી રાખનાર રોબોટ તરીકેના પણ અમે રોબોટ્સ બનાવીએ છીએ. અમે તમામ પ્રકારના ખાસ પ્રકારના કામ કરતા રોબોટ્સ બનાવીએ છીએ. Our best ones are for consumers like you for home. અને અમારા બેસ્ટ રોબોટ્સ એ તમારા જેવા ગ્રાહકોને ઘરમાં મદદરૂપ થઈ શકે એવા રોબોટ્સ છે. He spoke like a recorded program. જેવી રીતે કોઈ પ્રોગ્રામ રેકોર્ડ કર્યો હોય એવી રીતે આ સેલ્સમેન આ વાતને બોલે છે. Yes, that's what I want. Prem Chopra spoke in a business-like fashion. પ્રેમ ચોપરા એક વ્યાપારિક ઢબે બોલે છે કે હા હા મને એવા જ પ્રકારના રોબોટ્સની જરૂર છે. તો હવે સેલ્સમેન કહે છે કે પ્લીઝ કમ ઇન ધીસ વે. આવો સાહેબ આ બાજુ આવો. The salesman led him through a brightly lit, richly carpeted gallery into a huge dome-shaped hall glowing with fluorescent lights. હવે આ સેલ્સમેન આ પ્રેમ ચોપરા નામના ગ્રાહકને એ ખૂબ જ પ્રકાશિત અને મોઘામયની કાર્પેટ યાને કે ગાલીચો પાથરેલી જે ગેલેરી છે અને મોટો જે ડોમ આકારનું જે જગ્યા છે, હોલ છે અને જેમાં ફ્લોરોસન્ટ લાઇટો ચાલુ છે એવી જગ્યા પર લઈ જાય છે. The right corner appeared to be crowded with robots in metallic silver, electric blue and green. જમણી બાજુનો જે ભાગ હતો આ ડોમ આકારના મોટા હોલમાં એમાં અલગ અલગ પ્રકારના રોબોટ્સનો ખડકલો કરેલો હતો. ખાસ કરીને મેટાલિક સિલ્વર એટલે કે ધાતુ આકારના જે ચાંદી આકારનો જે રંગ હોય એ રીતનો, ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ રંગનો અને લીલા કલરના રોબોટ્સ બધા હતા. Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still switched out of the operation. હવે કેટલાક રોબોટ્સ ચાલવાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા અને કેટલાક રોબોટ્સ એકદમ સ્થિર ઊભેલા હતા જેમને એ લોકોએ સ્વિચ ઓફ કરેલા હતા. આગળ જુઓ. Just as Prem Chopra stepped on the threshold of the hall, one of the robots swiftly came forward. જેવા આ મોટા ડોમ આકારના હોલના ઉંબરે જેવા આવે છે પ્રેમ ચોપડા ત્યારે એક રોબોટ આવીને ઝડપથી આવીને કંઈક કહે છે. શું કહે છે એ જુઓ. Good day sir, welcome to Super Robots Plaza. સાહેબ તમારો દિન શુભ થાય અને આ સુપર રોબોટ પ્લાઝામાં આપનું સ્વાગત છે. We hope your visit here proves worthwhile. અમને આશા છે સાહેબ કે તમારી અહીંની મુલાકાત ફળદાયી નીવડે. The silver robot said in a metallic voice. ચાંદી રંગનો આ રોબોટ હતો ને એ એના ધાતુ જેવા અવાજમાં બોલ્યો. Brilliant, mumbled Prem Chopra, somewhat bewildered. થોડો મૂંઝાયેલો પ્રેમ ચોપડા ગણગણ્યો કારણ કે એને અપેક્ષા નહોતી કે કોઈ રોબોટ એનું આ રીતે સ્વાગત કરશે. હવે જુઓ સેલ્સમેનનો વારો છે. The salesman gave a proud smile as he headed towards an isolated robot in a metallic blue. સેલ્સમેને એક ગર્વથી હાસ્ય કર્યું કે ભાઈ મારો રોબોટ કેટલો પાવરફુલ છે. As he headed towards an isolated robot in a metallic blue. અને પછી એ એમને એક મેટાલિક બ્લુ રંગના રોબોટ તરફ આગળ લઈ જાય છે. This one પછી વર્ણન કરે છે આ રોબોટનું કે સાહેબ this one is perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn,
mailing letters, relating your program on TV, and selecting news of your interest from the paper. સાહેબ અમારો આ જે મેટાલિક બ્લુ રંગનો જે રોબોટ છે ને એ ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ કરી શકે એમ છે, ઘણા બધા તમારા માટે કામ કરી શકે એમ છે. ખાસ કરીને તમારા ઘરની સાફ સફાઈ, arranging ઘરમાં બધી વસ્તુ ગોઠવવી, collecting groceries from the supermarket, સુપરમાર્કેટમાંથી તમારું અનાજ કરિયાણું ભેગું કરવું, લોન કાપવી, તમારા પત્રોને પોસ્ટ કરવા અને સિલેક્ટેડ પ્રોગ્રામ તમારા ટીવી ચેનલમાંથી તમને પસંદ કરીને આપવા. આમ અને સિલેક્ટિંગ ન્યૂઝ ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ ધી ન્યૂઝપેપર. અરે તમને પસંદ હોય એવા સમાચાર ન્યૂઝપેપરમાંથી કાઢી આપવા. આ તમામ પ્રકારના કામ અમારો આ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ કરી આપશે સાહેબ. All you need is the remote control monitor for command. સાહેબ તમારે આદેશ આપવા માટે માત્ર એક જ વસ્તુની જરૂર પડશે અને એ છે રિમોટ કંટ્રોલ. બસ રિમોટ કંટ્રોલને તમે આદેશ આપો એ પ્રમાણે આ રોબોટ બધા કામ કરી આપશે. જો આગળ. You mean sitting at home I can command the robot in the city market? asked Prem Chopra. પ્રેમ ચોપરા પૂછે છે કે તો તમારો કામ મતલબ એવો છે કે હું ઘરે બેસી રહું અને રોબોટને સિટીમાં મોકલું અને હું કોઈ પણ પ્રકારનું વસ્તુ માટે એને હું આદેશ આપું તો એ મારું કામ કરશે? તો જો સેલ્સમેન શું જવાબ આપે છે. It operates within a limited radius of a kilometer. સાહેબ એ 1 કિલોમીટરની ત્રિજ્યાનું જ કામ કરશે. 1 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં એ જો તમે હશો તો એ તમારું બધું કામ કરશે. By the way, this one is called Ramsing 070, the salesman explained. અને by the way, આ રોબોટનું નામ છે Ramsing 070. આમ સેલ્સમેને સમજાવ્યું કે આ રોબોટનું નામ શું છે. આશ્ચર્ય થયું ને દોસ્તો? રોબોટનું પણ નામ હોય છે એવું જાણીને. જુઓ આગળ ઘણી બધી સરસ સરસ વાતો છે. પ્રેમ ચોપરા નોડે. પ્રેમ ચોપરાએ માથું ધુણાવ્યું કે હા હા બરાબર છે ભાઈ, બરાબર છે. The salesman demonstrated the gait, grip, movement and some programmed functions. હવે આ પ્રેમ ચોપરા જે જોવા માટે આયા હતા રોબોટ, એને આ સેલ્સમેન આ રોબોટની ખાસ કરીને હલનચલન, ગ્રીપ યાને કે એની પકડ, મૂવમેન્ટ એટલે કે એની ચાલ ભાગ અને એનામાં કયા કયા પ્રોગ્રામ ફીડ કરેલા છે એ બધું એમને સમજાવ્યું કે ભાઈ આ રીતે એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરાવ્યું, એનો મહાવરો કરાયો કે આવી રીતે આ રોબોટ કામ કરે છે. Everything was well tuned and fixed. દરેક વસ્તુ સરસ રીતે ટ્યુન કરેલી હતી અને ગોઠવેલી હતી. પ્રેમ ચોપરા seemed satisfied with the deal. પ્રેમ ચોપરા આ ડીલ થી સંતુષ્ટ થયા, આ સોદાથી સંતુષ્ટ થયા કે હા યાર સરસ છે, મને જે જોઈએ છે એ બધું આ રોબોટ મારું કામ કરી આપે એમ છે. I must tell you, like all robot and adhering to the discipline of robotics, Ramsing has an inbuilt system of 3 principles. જો હવે અગત્યની વાત આ સેલ્સમેન કહે છે કે સાહેબ સાંભળો, યંત્ર માનવ બનાવવાનું જે વિજ્ઞાન હોય છે એ અનુસાર આ રામસિંગ જે છે એનામાં 3 સિદ્ધાંતો છે અને એ 3 સિદ્ધાંત પ્રમાણે કામ કરશે. યાદ રાખજો દોસ્તો, આ 3 સિદ્ધાંતો પરીક્ષામાં તમને ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. પહેલો સિદ્ધાંત એવો છે, the robot will obey his master. ધ્યાન રાખજો, પહેલો સિદ્ધાંત, રોબોટ એના માલિકના જ આદેશનું પાલન કરશે. સિદ્ધાંત નંબર 2, the robot will not harm humans. આ રોબોટ માનવોને નુકસાન નહીં પહોંચાડે, માનવોને ઈજા નહીં પહોંચાડે. ત્રીજો સિદ્ધાંત, and the robot will not take harm to self. એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. યાદ રહ્યા દોસ્તો સિદ્ધાંતો? ફરીથી રિપીટ કરીએ. 1 સિદ્ધાંત, એ એના માલિકના જ આદેશો માનશે. 2 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 3 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 4 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 5 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 6 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 7 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 8 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 9 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 10 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 11 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 12 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોંચાડે. 13 સિદ્ધાંત, એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં પહોં
બીજો સિદ્ધાંત એ માનવોને ઈજા નહીં પહોંચાડે અને ત્રીજો સિદ્ધાંત એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં કરે. આ ત્રણ સિદ્ધાંતો રોબોટિક્સ ના છે. પ્રેમ ચોપરા heard the first principle and it impressed him. પ્રેમ ચોપરાએ પહેલો સિદ્ધાંત સાંભળ્યો અને એમાં એને રસ પડી ગયો, એ પ્રભાવિત થઈ ગયો કે મને તો પહેલો સિદ્ધાંત બહુ માફક આવશે. He did not take notice of the other two. અને એને બાકીના બે સિદ્ધાંતો પર ધ્યાન જ ના આપ્યું. બરાબર. He nodded delightedly and assigned the sad deed and contract of no misuse of robot. એને બાકીના બીજા ને ત્રીજા સિદ્ધાંત પર ધ્યાન આપવાને બદલે એને ખુશીથી એનું વેચાણ દસ્તાવેજ હતો એ વેચાણ દસ્તાવેજ પર સહી કરી. પછી આ રોબોટનો હું મિસયુઝ નહીં કરું એ જે સિદ્ધાંતનું જે પેપર હતું એની પર બી સહી કરી. He had now got a servant and an accomplice. હવે આ પ્રેમ ચોપરાને એક નોકર અને એક સાગરીત મળી ગયો હતો. વિચારો દુનિયામાં જ્યારે આવું થશે દોસ્તો ત્યારે કેવું વાતાવરણ સર્જાઈ જશે. આગળ જોઈએ. If Ramsing 070 my robot can shop for groceries, then why not for better things like jewels? Thought Prem Chopra. પ્રેમ ચોપરાએ વિચાર કર્યો પોતાના મનથી કે જો આ રોબોટ મારા માટે અનાજ કરિયાણું લઈ આવી શકતો હોય તો એનાથી બેટર વસ્તુઓ ખાસ કરીને રત્નો લાવા હોય તો એ કેમ ના લાવી શકે. In the market, robots carrying heavy packets, buying theater tickets, carrying groceries to the cars were common sight, but still strange and amusing servants. दोस्तों, બજારની અંદર આવા રોબોટ્સ જે ફરતા હોય છે, જે ખાસ કરીને હેવી પેકેટ લઈને જતા હોય છે, પોતાના માલિક માટે થિયેટરની ટિકિટ્સ ખરીદતા હોય છે, ગ્રોસરી એટલે કે અનાજ કરિયાણું એ લોકો લાવતા હોય છે. આવા દ્રશ્યો સામાન્ય થઈ ગયા છે. પણ થોડા વિચિત્ર અને રમૂજ પમાડે તેવા નોકરો લાગે છે. Ramsing 070 was thoroughly efficient. પણ આ Ramsing 070 એ ખૂબ જ કાર્યક્ષમ છે. With tremendous speed and accuracy, he collected the groceries into the shopping trolley and paused for the next command. પણ આ Ramsing 070 છે ને દોસ્તો એ ખૂબ જ કાર્યક્ષમ છે. કેવી રીતે એ ઝડપથી દરેક વસ્તુ ફટ ટ્રોલીમાં મૂકી દે છે અને બીજા આદેશ માટે તૈયાર થઈ જાય છે કે બોલો માલિક હવે બીજો કયો આદેશ છે. એટલે એને આદેશ આપવામાં આવે છે. કેવો આદેશ કે 2 kilograms of mangoes, ripe and juicy. ચલો મને 2 કિલો કેરીઓ જોઈએ છે, તાજી અને રસદાર. કમાન્ડેડ પ્રેમ ચોપરા from a distance. દૂરથી પ્રેમ ચોપરાએ કમાન્ડ આપ્યો, આદેશ આપ્યો. Seeing a huge pile of mangoes, મોટો જે કેરીઓનો ઢગલો હતો એ જોઈને આ આદેશ આપ્યો. In no time, Ramsing 070 had selected the best ones. અરે તરત જ, અગર માનવીઓને વાર લાગે પણ આ રોબોટે તરત જ એના માટે બેસ્ટ તાજી અને રસદાર કેરીઓ પસંદ કરી લીધી. બોલો રોબોટની વાતો બી નિરાલી છે કે નહીં? જોઈએ આગળ. Pay at the cash counter. Prem Chopra spoke into the commander. એમની પાસે જે કમાન્ડર હતું, આદેશ આપવા માટેનું સાધન હતું, એમાં એ બોલ્યા કે ચાલ તો જલ્દીથી કેશ કાઉન્ટર પર તું ચૂકવણી કરી દે. એટલે રોબોટ ફટાફટ કેશ કાઉન્ટર પર ચૂકવણી કરી આવ્યો. જો પેજ નંબર 17 પર Ramsing 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers.
ફરી પાછું આ કેરીઓનું કામ પતી ગયું એટલે રામસિંહ 070 એ પ્રેમ ચોપરાની માફક એક વફાદાર પ્રેમ ચોપરાની પાછળ એક વફાદાર કૂતરાની માફક ચાલવા લાગ્યો અને એ લોકો એ જગ્યા પર આવીને ઊભા રહ્યા જ્યાં આગળ ગોપાલ જ્વેલર્સ નામની એક દુકાન હતી. Through the glass window he saw a generous display of gold ornaments. કાચની બારીમાંથી એ લોકોએ સોનાના દાગીના જોયા. Quickly પ્રેમ ચોપરા disappeared around the corner. તરત જ પ્રેમ ચોપરા અદ્રશ્ય થઈ ગયો, દૂર જતો રહ્યો એક ખૂણા તરફ. એના મગજમાં કઈ વિચાર આવ્યો લાગે છે દોસ્તો. શું વિચાર છે આગળ જુઓ તમે, કહાનીને આગળ જોશો તો જ તમને વાર્તા ખબર પડશે. And spoke into the remote control and softly and clearly. ઝડપથી અને સ્પષ્ટ રીતે એને રિમોટ કંટ્રોલમાં કીધું. શું કીધું રોબોટને તે જુઓ. Pick up a necklace and hide. ભાઈ જલ્દીથી એક હાર તું લઈ લે અને સંતાડી દે. અરે આ તો ચોરી કરાવી દીધી. વિચારો, ના પાડી હતી એને, કરાર પત્ર પર સહી કરી હતી કે હું આનો દુરુપયોગ નહીં કરું. પણ પછીથી કોણ ધ્યાન રાખે છે દોસ્તો કરાર પર સહી કર્યા પછી? જો રોબોટ પાસે એને ચોરી કરાઈ એક હારની. નો નોઇઝ, સેક્સ પણ અવાજ ના કરીશ. ઇન્ફોર્મેશન નોટ બી રિવીલ્ડ, નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ. જો આ માહિતી જાહેર ના થવી જોઈએ. ટોપ સિક્રેટ અને ટોપ સિક્રેટ રાખવાનું છે. અધરવાઇઝ આઈ વિલ ડિફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ, હી થ્રેટન. અને એને ધમકી આપી, નહીંતર હું તારી આ સિસ્ટમને ડિફ્યુઝ કરી નાખીશ, બંધ કરી દઈશ. બોલો, ખોટું કામ કરાવવાનું ને પછી રોબોટને ધમકી આપવાની. આગળ જુઓ. રામસિંહ 070 moved inside the shop. રામસિંહ 070 શોપની અંદર ફરવા લાગ્યો, દુકાનની અંદર. ક્લોઝ ટુ ધ કાઉન્ટર, કાઉન્ટરની બિલકુલ નજીક આવી ગયો. His metallic palm extended forward silently and a necklace went into the strong unit without a cling or a jingle. એનો ધાતુવાળો હાથ આગળ વધ્યો અને સેજ પણ રણકાર કે સેજ પર ખણખણાટ વિના એને ફટાક દઈને હાર ઉઠાવીને પોતાના બોડીમાં નાખી દીધો. Nobody took notice. કોઈએ ધ્યાન પર ના લીધી આ વાત. From expensive antiques to ornaments and precious stones, the shop lifting went on for some days without any trace of anxiety and recognition in the beginning. દોસ્તો, પ્રાચીન કાળની મોંઘી મોંઘી વસ્તુઓથી માંડીને, દાગીનાઓથી માંડીને, કહેવાય ને કે કિંમતી રત્નો વાળી આ જે દુકાન હતી એમાં આવી ચોરી, આવી લૂંટફાટ, આવી ઉઠાંતરી ઘણા દિવસો સુધી કોઈને પણ ધ્યાન ના જાય એ રીતે ચાલ્યા કર્યું. બરાબર છે? આગળ જુઓ. But the confused reactions of shop owners gradually became louder. પણ આ દુકાનદારોની ગૂંચવણભરી જે પ્રતિક્રિયાઓ હતી એ ધીમે ધીમે વધવા લાગી કે સલુ કોઈ જગ્યા પરથી કોઈ વસ્તુ ચોરાય છે, કોણ ચોરે છે ખબર નથી પડતી. હવે દોસ્તો ખોટું ક્યાં સુધી ચાલે? જો શું થાય છે. Unaware, Prem Chopra went on with his shop lifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. પ્રેમ ચોપરા ત્યાં સુધી અંજાન હતો કે જ્યાં સુધી આ રોબોટ એ અફઘાની દ્રાક્ષ, મોઘામયની અફઘાની દ્રાક્ષ એના બોડીમાં સરકાવી દીધી અને એક યુવાન ફ્રૂટ વેચનારની એની પર નજર પડી ગઈ ત્યાં સુધી તો પ્રેમ ચોપરા અંજાન જ હતો. The incident was related all over and no sooner had they heard than some
shopkeepers recalled the presence of the metallic blue robot in their shops before their valuables were missing. હવે શું થાય છે કે આ વાત ધીમે ધીમે આખા નગરમાં પ્રસરી ગઈ અને દુકાનદારોને ખબર પડવા લાગી. એ લોકોએ યાદ કર્યું કે હા, અમારી દુકાનમાંથી વસ્તુઓ મિસ થઈ જાય, યાને કે ગુમ થઈ જાય એ પહેલા અમારી દુકાનમાં કોઈ મેટાલિક બ્લુ રંગનો રોબોટ ફરતો હતો. આ વસ્તુ એ લોકોના ધ્યાનમાં આવી, પણ હજુ પ્રેમ ચોપરાના ધ્યાનમાં નથી આવી આ વાતો. This information reached the police headquarters in no time, અને તરત જ આ માહિતી પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સમાં પણ પહોંચી ગઈ. હજુય પ્રેમ ચોપરાને દોસ્તો ખબર નથી. એવું કહેવાય છે ને, કહેવત છે કે જ્યારે પાપનો ઘડો ભરાતો હોય છે ત્યારે એ પાપીને ખબર નથી હોતી. જુઓ આગળ. One day, Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Jhaveri Brothers for lifting precious gems. હવે જેમ જેમ ચોરી કરવા લાગ્યા તેમ તેમ એનો લોભ પણ વધવા લાગ્યો. તો પ્રેમ ચોપરાએ એક દિવસ આ રામસિંહ 070 ને એવું કીધું કે તારે ઝવેરી બ્રધર્સને ત્યાં કિંમતી રત્નોની ઉઠાંતરી કરવાની છે. The police was waiting in readiness. પોલીસ ટાંકીને જ બેઠેલી હતી, તૈયાર જ ઉભેલી હતી ત્યાં આગળ, પણ એને ખબર નહીં. And the computerized cameras capable of split-second recording clicked him in the act. અને આ કોમ્પ્યુટરાઇઝ જે કેમેરા હતા, સીસીટીવી કેમેરા, એ એની દરેક મૂવમેન્ટને કેપ્ચર કરવા માટે એ તૈયાર હતા. રામસિંહ રોબોટ was caught, આખરે પકડાઈ ગયો. But Prem Chopra fled as soon as he saw through the binoculars કે two persons noticing down Ram Singh's license number printed on his metallic neck. હવે આ બધી હરકત પ્રેમ ચોપરા દૂરથી દૂરબીનમાં જોતો હતો અને એને લાગ્યું કે હા, બે વ્યક્તિઓ એની ધાતુની ડોક પર લખેલા લાયસન્સ નંબરને નોંધતા હતા. એટલે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ હવે હું અમારો રોબોટ પકડાઈ ગયો. એટલે એ ત્યાંથી એ છૂમંતર થઈ ગયો, ત્યાંથી એ ભાગી ગયો. Prem Chopra was arrested from his home as the owner of Ram Singh 070, the thief. હવે આ રામસિંહ 070 એ ચોર હતો અને એનો માલિક પ્રેમ ચોપરા હતો. એ કારણસર ઘરેથી જ પ્રેમ ચોપરાની ધરપકડ થઈ ગઈ. તો દોસ્તો, આ કહાનીને વારંવાર તમે જોતા રહેજો. આનો બીજો પાર્ટ લઈને હું ટૂંક સમયમાં આવું છું. તો આ સાથે આ પાઠને આપણે વિદાય લઈએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.